किसान वीरों ते दर्शकों, इंजीनियर नबीज सिंह रंधावा यूट्यूब चैनल। अज असी फिर खेती खोज तकनीकां पुरवान लैके हाजिर होए हाँ। जिवें किसान वीरों, हाड़ी का सीजन आ, कणक की बिजाई जिहड़ी आ वो पिछले अक्तूबर के लास्ट हफ्ते तो लैके ते नवंबर के शुरुआत दे विच बहुत ही जोरदार तरीके नाल होई सीगी, जिहदे विच पहलां वीडियोज़ असीं पा के तुहानूं इस चैनल तो दिखाईआं सीगीआं कि स्ट्रा मैनेजमेंट करना, पराली का सुचाजा प्रबंधन खेतों च करना, जिन्होंने इनिशिएटिव जिहड़ा प्रोग्राम दे विच असीं जिहड़ा मल्च रख के ते किवें असीं जिहड़ी आ वातावरण नूं भी बचा सकदे हां बिना अग लाए पराली विच रख के, ते उहदी असीं किवें जिहड़ी आ कणक दी बिजाई बहुत वधिया तरीके नाल कर सकदे हां। सब तो पहलां आपां गल कर लईए कि जिहड़ी सुपर SMS कंबाइन है वो मैंडेटरी होनी चाहिए है। बहुत वारी गलबात होई आ, पिछलियां वीडियो दे विच भी काफ़ी वारी गलबात कीती है कि जिहड़ा सुपर SMS आ वो जदों झोने दी जां बासमती कटाई करदा ते इक्को तरह दी सारे ही जे 14 फुट च कटाई होंदी 14 फुट दे विच पूरी दी पूरी पराली जिहड़ी आ निक्के निक्के करचिआं दे विच 5-5 6-6 जो स्प्रैड कर दिंदा। पर कई बार कुछ कारणा करके सुपर SMS किसानां ने अजे बहुत सारे कंबाइनां ने नहीं लगाए, फिर भी जो कि दूसरियां कंबाइनां रवायती मिलदियां ने, रवायती कंबाइनां नाल जिन्हां किसानां ने हैप्पी सीडर नाल काम शुरू किया होया वा, उन्हां रवायती कंबाइनां दा भी जिहड़ा लूज स्ट्रा वा उहनूं भी एक साह खिलार के डंडियां दे नाल तंगलियां दे नाल ते ओह कणक दी बिजाई जिहड़ी आ लगातार जिहड़े आ इस इलाके दे विच करदे आ रहे। मैं इत्थे रमदास दे विच पहुंचा, बाबा रिछपाल सिंह जी गुरुद्वारा तलाव साहब दे जिहड़े हैड ने और उन्हां दे फार्म आ, हरविंदर सिंह जी उन्हां दे फार्म मैनेजर ने, जिहड़ा पिछले समय तो असीं इसे ही खेत तो तुहानूं दस्सिआ सीगा। ये 7 नवंबर का खेत जिहड़ा वा ये बीजिआ वा, इहदे विच कणक दी बिजाई हैप्पी सीडर नाल कीती आ और उस तरह पराली का मल्च रखा, सरफस मल्च आ। तुसीं इहदे विच स्टैंडिंग स्टबल जिहड़े खड़े बूथे देख रहे हो, पराली विच पई आ और बहुत वधिया जिहड़ा इत्थे जिहड़ी आ इहदी कणक दी जिहड़ी आ जर्मीनेशन आ। तो अज 38-40 दिन की लगभग जिहड़ी ये कणक जिहड़ी आ हरविंदर सिंह हो गई आ। सो इहदे विच हरविंदर सिंह नाल गल्लां बातां साझीआं करांगे कि तुसीं इहदे विच हुण तक किदां दी तुहाडी प्रैक्टिस आ, तुसीं इहदी बिजाई तो बाद किवें किवें तुसीं पानी लाया, खाद किवें पाई आ, जां इहदे विच तुसीं होर जिहड़े नदीननाशक दवाइयां दा की स्प्रे कीता वा, उहदे बारे तुसीं हरविंदर सिंह दस्सो खुल के। सर इहदे विच कोई भी आपां एक्सट्रा चीज़ जिहड़ी नहीं कीती, जिवें कि नॉर्मल कणक आ, बिजाई तो बाद 20 दिन बाद आपां नूं पानी लाता जी। ठीक आ। उस तो बाद खाद दी एक डोज पाती। किन्नी खाद पाई जे तुसीं पहली डोज च? एक बोरी पाई एक बोरी, ठीक है। उस तो बाद सारे नूं गंद दी कोई भी आपां अजे तक स्प्रे नहीं कीती, ना ही सानूं कोई लोड़ जापदी है। अच्छा। किते किते चौड़ा पत्ता माड़ा मोटा गंद आ रहा, ठीक जे है। आपां नहीं करदे तां भी साडा सरदा है, जे करदे आ तां भी चलो ठीक आ। बाकी कोई ज़्यादा गंद दी प्रॉब्लम इहदे विच नहीं गी हैगी। नदीना दी तुहानूं जिहड़े तुसीं जिस तरह आपां गल करदे आ गुली डंडे दी खास करके कोई बेसिक जां नदीन आ, उस तो बाद मैणा जां तुहाडा अपनी चौड़ी पत्ती वाले बाथू पत्ती आ, जां कोई बटन बूटी हुंदी जां होर इस तरह दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੰਦ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜੇ। ਵਾਈ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈ ਵੀ ਬਚ ਗਈ। ਕਣਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਥੂ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬੂਟੀ ਚੌੜੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੇਤ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਬੀਜਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜਾ? ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜੇ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਆ, ਗੰਦ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ? ਸਰ ਆਪਣੀ 60 ਏਕੜ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਸੋ 60 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਰਿਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆ, 15 ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਸੰਬਰ ਆ। ਸੋ ਠੰਡ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਦ ਪਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ? ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ, ਉਨੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਘਟਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਆ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਮਲਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਗਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਵਾਹ ਦਈਏ ਵਿੱਚ ਮਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਖਾਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੰਤਰ ਆ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਜਾਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਾਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਾਹੀ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਨਾ ਏਰੀਆ ਬੀਜਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈਪੀ ਦੀ ਬੀਜੀ ਕਣਕ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੁਰਬਖਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਸੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਪਲ ਤਖਤ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਗੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ 20 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਝਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕੰਮ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਨੀ ਖਾਦ ਪਾਓ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਫੀਲਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕੁਛ ਲੇਟ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਬਲਾਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ 2006-07 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਲਾਕ, ਨਾਲ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਕਬਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਗਵਾਂਢੀ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਬੋਜ ਮਕੈਨਿਕਲ ਵਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਣਕਾਂ
ਕੁਝ 20 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 38 40 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਟੀਟਿਊਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਰਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬੋਜ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਾਹ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋਡ ਵੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਕਿ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ weight ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਹਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੀਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ 2-3 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੀ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਟਾਇਰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਛੇ ਰੁੱਖ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੌਥੇ ਲੋਚ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੋਰਾ ਵਧੀਆ ਆਦਾ। ਬੂਟੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 3 4 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ। ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਰਕਬਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ? ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬੂਟਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤੋਰਾ ਵੀ ਉਹਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੋਰਾ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ 4 ਕਿੱਲੇ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, 6 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਘੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਤੋਰਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਪਰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਣਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਰਕਬਾ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚੂਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਦੀਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰਕੀ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਨਦੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਗੋ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਦੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਕ ਬੂਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 240 ਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਇੰਚੀ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਇੰਚੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਝਰੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਹਾੜ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਰੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੀਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਚੱਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਦੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਲਕ ਬੂਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਨਦੀਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਾਲਕ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਸ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਟ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਬੂਮ ਟਾਈਪ ਤੋਂ 3-4 ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਲਟ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਾਲਟ ਬਦਲ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਸਾਲਟ ਦੀ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ 2 ਸਾਲਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ 2 ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਟ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੌੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ 240 ਆ, ਐਲ ਗ੍ਰਿਪ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਬਟਨ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਸਾਲਟ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਕਦਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੀ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।